बंधुगण थरे नारद मुनि नारायण नारायण उच्चारण करी वैकुंठ लोकକୁ गले एवं ସେହି ଠାରେ भगवान नारायण एवं माता लक्ष्मी अवस्थान କରିଥିଲେ। नारद मुनि साष्टांग प्रणिपात करी भगवान नारायण को निज मनर एक प्रश्न पचारिथिले। ସେହି प्रश्नटी एया जे हे नारायण मु मृत्यु लोक को भ्रमण करने जाइथिली एवं सेही ठारे किछि एपरि जिनिस देखिली जे जहा मते बहुत आश्चर्य करिगला। कृपा करी मते दुईटी प्रश्नर उत्तर दियंतु। कली जुगरे काहींकी पिता माता मानंकु निज संतान माने पचारंती नाही? काहींकी गोटिए पुओ निज पिता माता को वृद्धावस्था रे असह्य जंत्रणा देइथाए एवं काहींकी प्रत्येक मातृत्व गर्भरु उत्तम संतान जात हुअंती नाही? काहींकी गोटे नारीर गर्भरु भिन्न भिन्न प्रकारर जेपरिकी केही दुष्ट हुए तो केही बहुत शांतशिष्ट हुए, किंतु वर्तमान कली जुगरे अनेक संतान दुष्ट होइथांती। काहींकी आ पछरे कोन कारण लुचि रहिछि? एही दुईटी प्रश्नर उत्तर भगवान नारायण सुनी कहिले कि हे नारद मुनि, हे माता लक्ष्मी, तुमे एही प्रश्नर उत्तर पचारि मानव जातिर विशेष कल्याण करिच। आज एही संवादटी एही कहानीटी आपनकु एपर भाबरे बुझाइबी। एही कहानी जे मध्य सुनिबो केबे मध्य तांको घरे कोनोसी मध्य संतान मानकर दुष्ट संतान जन्म हेबे नाही। जदि एही कहानीटी को नारी माने उत्तम रूपे पालन करिवे, स्वामी स्त्री मिसी से परिवार सदस्य समस्त मिसी जदि एही कहानीटी को भल भाबरे बुझिबे, सेही घरे केबे मध्य उत्तम संतान ही जात होइउथिबो, केबे मध्य दुष्ट संतान जात हेबो नाही। एवं कली जुगरे पिता माता माने को निज पुओ निश्चय पचारिबो जदि एही कहानीटी को भल भाबरे आहार मर्म बुझी पारिबो। तेणु हे दर्शक बंधु, कृपा करी भिडियोटी को निहाती देखंतु। आपण तो देखि पारुथुबे आजिर समाज रे एपरी घटना बहुत घटुची, किंतु एही मर्मटी को आपण जानि नथिबे। एहा यूट्यूब रे प्रथम थर एक सुंदर कहानी आनिछि जे केउ गोटी महिलार केउ दुर्बुद्धि जोगु केउ बद अभ्यास जोगु तांको संतान माने दुष्ट संतान होई जन्म नियंती एवं काहींकी निज वृद्धावस्था रे संतान माने तांको पचारंती नाही। तेणु करी जेउ माने मो चैनल नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट सेक्शन रे हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। जदि कहानीटी आपनको मन को छुईथिबो तेबे निश्चय निजर मतामत मध्ये रखंतु। तेबे दर्शक बंधु, नर्मदा नदी कूलरे गोटे ब्राह्मण अनेक दिन धरी तपस्या करुथुला एवं से मने मने निजर पूर्व दिन गुड़िक स्मरण करुथुला। एया कि से जड़े उत्तम ब्राह्मण थिला, दान धर्म दीक्षा ए सबुरे तत्पर थिला। सत्यनारायण पूजा, एकादशी व्रत एपरि विभिन्न प्रकार व्रत से करुथुला। अपर्याप्त धन संपत्ति मध्य थिला। सेही ग्राम रे तार गोटी नाही थिला समाज रे उत्तम मनीष भावर विवेचना होइथिला। भगवानकर गोटी श्रेष्ठ भक्त मध्य थिला एवं तार गोटे सुंदर स्त्री टीए थिला। से सुंदर स्त्री कहिले तो कथाटा एते सुंदर हेबो नाही। कहिबाकू गले तार स्त्री स्वर्गर अप्सरा सहित समान थिला, किंतु दर्शक बंधु सेही स्त्रीर बुद्धि पूरा कुटिल थिला। पर निंदा करिबा, पर चर्चा करिबा, अन्यर धन हड़पेबा, निज घर कथा बाहरे कहिबा, बाहर घरर लोकंकर दुखरे हसिबा एवं मिथ्या कहिबा, एपरि तार दिन सबु बेले बितुथाए। देखिबाकू गले से तो बड़ सुंदर थिला, किंतु क्रूर प्रकृतिर थिला। प्रतिदिन निज स्वामी को सहित झगड़ा करुथुला, स्वामी को शांति रे रखे ही दउनथुला। किंतु एते सबु परे मध्य स्वामी स्त्री मध्य रे प्रेम संपर्क मध्य रहुथिला। दर्शक बंधु, किंतु एते सबु हेबा परे सेही ब्राह्मण काहींकी दुखी थिले? कारण से निसंतान थिले। विवाहर अनेक वर्ष परे मध्य निज कूलरे गोटे संतान देई पारु नथिले। एथि पई तांको पिता माता बहुत दुखी मध्य हेउथिले एवं असंतोष मध्य हेउथिले। कारण जदि एही लोकटी एही ब्राह्मणटी निज पूर्वजन को पिंड देव ताहा से माने ग्रहण मध्य करू नथिले। दर्शक बंधु, आपण सुनिले मध्य एही कथाटी तो आपण आगरु जानि नथिबे जे जदि गोटे पुरुषर संतान न हुए
ତେବେ ତାର ପୁରୁଷତ୍ୱର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିବାହିତା ମହିଳା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ନ କରେ, ଏହି ସମାଜରେ ସେ ନାରୀ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମା ହେବା ତ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସ୍ତ୍ରୀର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ କହିବି ଯେ କେଉଁ ପାପ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ତାନହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ, ସେହି ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁକୁ ଆଜି ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ସେମାନେ ମା ହେବେ। କେତେ ପୂଜା ବ୍ରତ ଉପବାସ, କେତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଫରକ ପକାଏ। ତେଣୁ କରି ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର। ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅପମାନ ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲା କି ମୁଁ ଏହି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନଦୀକୁ ଚାଲିଯିବି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି, ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିବି, ହରିନାରାୟଣଙ୍କର ଜପ କରିବି। ଏପରି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୋଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୋଷାକ ଧାରଣ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କିଛି ନ ଖାଇ କିଛି ନ ପିଇ ହରିନାରାୟଣଙ୍କର ଜପ କରୁଥାଏ। ଏମିତିରେ ତାର ଦେହ ଶୁଖିଗଲା। ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲା, ଜଳପାନ କରୁନଥିଲା, ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ହବାର ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ସେହି ନଦୀ କୂଳକୁ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ରୂପ ବଦଳାଇ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ନଦୀ ପାଖରେ ଅଛ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ କି ମୋର ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସନ୍ତାନହୀନ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନାହିଁ। କେଜାଣି କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି, କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଏଇ ଦୋଷ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ଯୋଗ ବଳରେ ଦେଖିପାରିଲି ଯେ ଆଗାମୀ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସୁଖ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି ଏହି ସଂସାରର ମୋହମାୟାରେ କାମନା ବାସନାରେ ଆହୁ ପଡ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏସବୁରୁ ବାହାରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ, ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏତେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛ? ତୁମର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ସମାଜଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଏହି ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ କି ହେ ଋଷି ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାରୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଚିଲା ଫଳ ମୋ ଘରକୁ ଆଣେ, ସେ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେହି ପାଚିଲା ଫଳ ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ। ମୋର ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଲଗାଏ, ଠିକ ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ସେହି ଗଛ ଶୁଖିଯାଏ, ଫୁଲ ହିଁ ଧରେନି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ। ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଏ, ସେହି ଭୋଜନ ପରସିବା ସମୟରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବନାଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ମୁଁ ପରସିବାକୁ ଯାଏ, ସେହି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରେ ଏବଂ ମୋ ଘରକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଆସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମାଜରେ ମୋର ନାଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଯଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା ବି ଦିଏ, ଦେବତା ମାନେ ମୋ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଜୀବନ ଥିଲେ ଯେତେ ନଥିଲେ ସେତେ। ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଏହି ନଦୀରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏପରି କହିଲେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି ଦୁଃଖ ଦେଖି ନ ପାରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏକ ଆମ୍ବ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହି ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହି ଆମ୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୀଜ ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ଟାଙ୍କୁ ବାହାରିବ, ତାହାକୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପୋତି ଦିଅ। ସେହି ଗଛ ଯେପରି ଫୁଲ ଦେବ, ପତ୍ର ଭରା ହୋଇ ସେଥିରେ ଫଳ ଆସିବ, ଠିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ ଏବଂ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବେଳା ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ
ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବେ, ଦାନ ଧର୍ମ ପୂଜା ଏପରି ହିଁ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ସେହି ଆମ୍ବକୁ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହି ଏହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି କୂଟନୀତି କରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବ, ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବ, ଦାନ ଧର୍ମ ଦକ୍ଷିଣା ଏସବୁ କରୁଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଳା ହିଁ ଖାଉଥିବ। ଏତିକି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଫଳକୁ ଖାଇବି ତେବେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯିବି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ସଖୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସଖୀ ଜଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଯଦି ଏହି ଫଳ ଖାଇ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବି ତେବେ ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ଓଜନ ହୋଇଯିବ, ମୋର ପେଟ ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯିବି। ମତେ ଛୁଆର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏପରିକି ତାର ମଳମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଯଦି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଚୋର ପଶିଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଚୋରମାନେ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମତେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦରତା ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେବି ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଏତିକି କହି ସେହି ଫଳକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଫଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିବା ଗାଈ ନନ୍ଦା ସେ ସେହି ଆମ୍ବଟିକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। 2 ଦିନ ପରେ ତାର ଭଉଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସେହି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ବଢୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଥିଲା ସେ ମରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ତୁମ କୋଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ତୁମର ହିଁ ସନ୍ତାନ, କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଛଟାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଅଭିନୟ କରାଇଲା ଏବଂ ତା ଭଉଣୀର ପୁତ୍ରଟିକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଛୁଆଟିର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥାଏ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ କିଛି କରୁନଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯେପରିକି ଏହି ନନ୍ଦା ଗାଈ ସେହି ଆମ୍ବ ଖାଇବାର 3 ମାସ ପରେ ତାର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେ ଏକ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ହାୟ ଦେଖ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ହେଲା ଗାଈର ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ହେଲା ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ହେଲା। ବା ବା, କି ଭାଗ୍ୟ! ଏପରି କହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ଥରେ ତାର ମାଉସୀ ଯେ କି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲା କି ମୁଁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଣି ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେବି। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ଯେ କି ନିଜ ଭଉଣୀର ସନ୍ତାନକୁ ଆଣି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଗାଈର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ନିଜ ଭଉଣୀର ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଫରକ କରୁଥିଲା। ଗାଈ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ ବାଡଉଥିଲା, ପିଟୁଥିଲା, ତାକୁ କମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲା, ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ଠିକ ସେ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ କ୍ରୂର କଥା କହୁଥିଲା। ଏସବୁ ସେ ଗାଈ ଦେଖୁଥାଏ। ଥରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ବିଷ ଆଣି ଏହି କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଗାଈର ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ମରିଯିବ, ନହେଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ଯିବ। ଯଦି ଇଏ ମରିଯିବ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏପରି କହି ସେହି କ୍ଷୀରରେ ସେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗାଈ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ମଣିଷ ଛୁଆ ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାର ବା କଣ ହବ?
ନିଜ ଛୁଆର ଏପରି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେହି ଗାଈ ଜଣକ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲା ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ହେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ତୁମେ ତ ବିଷ ପିଇ ସାରା ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ କରିଛ, କୃପା କରି ମୋର ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେହି ଗାଈର ଦୁଃଖରେ ସହି ନ ପାରି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ସନ୍ତାନକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଗାଈ କହିଲା କି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କିପରି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଦୁଇ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ସମାଜକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ପଞ୍ଚ ଦେବତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସାକ୍ଷୀ ରହି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତକୁ। ଯଦି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ପାତର ଅନ୍ତର କରେ ନିଜ ଛୁଆ ଏବଂ ପରଛୁଆ ଭିତରେ, ଯଦି ନିଜର 3ଟି ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବ, ସେହି 3ଟି ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ଯଦି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବ, ତେବେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ତାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ କୂଟନୀତି କରୁଥିବ, ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବ, ତେବେ ତାର କୋଳରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ ସାରା ବାଞ୍ଝ ହୋଇକି ହିଁ ରହିବ। ଗାଈର ସେହି ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ବି ନାରୀ କୂଟନୀତି କରୁଥାଏ, କ୍ରୂର ବଚନ କହୁଥାଏ, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହେଉ କିମ୍ବା ଏହି ଜନ୍ମର ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ତା କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ନେଇନଥାଏ। କେବଳ ନାରୀ ନୁହଁ, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇନଥିବେ, ପର ଛୁଆ ନିଜ ଛୁଆ ଭିତରେ ଯଦି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବେ, କ୍ରୂର ବଚନ କହୁଥିବେ, ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଛୁଆ ନିଜଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ନିସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ କଣ ଏଇଆ ହୁଏ? ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟିକୁ, ତାଙ୍କ ମାଉସୀର ଛୁଆକୁ ଯୋଉ ପାଳୁଥିଲେ, ତାର କଣ ହେଲା? 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହେଲେ। ଗାଈର ଛୁଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଛୁଆଟି ବହୁତ କ୍ରୂର, ମଦ ମାଂସ କରୁଥିଲା, ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା, ବିନା କାରଣରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା, ବେଶ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା, ନିଜ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ନିଜ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ସେହି ଘର, ସେହି ବାସନ ସବୁ ଘରର ବିକ୍ରି କରି ମଦ ପିଇ ଜୁଆ ଖେଳି ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗାଈ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ସେ ଆସି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ବୁଝାଇଲା ଯେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଦୁଃଖ କରିଛ? ଏହି ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ତ ଏକ ମିଛ ମାୟା ଅଟେ। ପିତାମାତା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ନିଜ କୁଳକୁ ଦବା, ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଲାଳନ ପାଳନରେ ଅବହେଳା ଯଦି ଆମେ କରିଦବା, ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନ ହେବା, ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ହେ ମୋର ପିତାମାତା, ସେହି ଲାଳସାରୁ, ସେହି କାମନା ବାସନାରୁ, ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ନେହରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକି ଜୀବନଟି ତୁମର ଭଲ ହବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ, ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର, କେତେ କ୍ରୂର ନୀତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରି ସେହି ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବାଞ୍ଝ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ବାଞ୍ଝ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ନାରୀର ଜୀବନ ସେତିକି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଏ, ଯେ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଏ, କାଳେ ଅଧିକ ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଥାଏ, କାଳେ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସୁକୁମାରୀ ଥିଲା ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତାର ଏହି ନିଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ସେ ଏପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିର କାହାଣୀରୁ ଏହି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀ ପାତର ଅନ୍ତର ନ କରି ବାଢେ, ମୁଁ କେବଳ ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ କରି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଛୁଆ ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନଣନ୍ଦଙ୍କର କିମ୍ବା ଭାଉଜଙ୍କର ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
सात जन्म पर्यंत आपण संतानहीन होई रहिबे। तेणु करी उत्तम विचार करंतु। समस्तक देहरे नारायण को दर्शन करंतु। निज छुआ पर छुआ भितरे केबे मध्य पार्थक्य करंतु नाही एवं सबु बेले सत्यवादी होई रहिबा पई चेष्टा करंतु। जदि दर्शक बंधु आजिर एही सुंदर भिडियोटी एही सुंदर कहानीटी आपण मानकु भलो लागुथाय निहाती बहु मात्रा रे शेयर करंतु एवं मो चैनल रे जोड़ी रहिबा पई बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे जे पौराणिक कहानी सब आसुची आपणक पाखरे निश्चय जल्दी पहुंची परिबो। हर हर महादेव।